Okay, sorry, I'm doing a new video. What were we dealing? Okay, yes, the question number six. A person on a tour has 9,600 for his expenses, but the tour was extended for another 16 days. He has to cut down the daily expenses by 20 rupees. The original duration of the tour had been, okay, the options are 48, 64, 80, and 96 days. Okay, let us have a look here. See here, the thing is that what do you call, see this to he is having 9,600 rupees with him, and he's touring n number of days, so that he'll be getting some of the amount. Like, see, if you take the first option, 9,600 by 48, it is nothing but how much we'll be getting 200. This should come, see, if we substitute the same 48 here, this should come as 180. If 180 we get less than 20 rupees, should be less, right? If we get this, then 48 is the right answer. Otherwise we'll go further. Are you getting this one? Right, we'll just have a look here. See, the next option is what? Next option is what? We will just check with the same thing. That is 9,600 divided by, see, what we have to do here is 48 plus 16. That means what? 48 plus 16, how much? Call 58, 68, 64, right? 64. Okay, 9,600 divided by 64. If we do it, okay, we'll be getting what? 150. See, we got 150. We didn't get the 180. Therefore, the 48 option is wrong. See, whatever we get to, if we get 200, it should be, this side answer should be less than that, but less than that by 20. Okay, the next option, that is 9,600 divided by 64. How much we will be getting? 9,600 divided by 64, we got 150. Here, if we substitute the same thing, it should be 130. If we get 130, that will be the right answer. Otherwise, no. That means what? 64 plus 16, how much? Okay, 0, 80. Okay, how much? 9,600 by 80 we will do. No, yes, 64 plus 16. Yes, correct. It is 9,600 divided by 80. How much we got? 120 we got. Okay, actually, if we have substituted 150 came, it should 130 should come. 120 is the wrong answer. And once again, we will check with the next option. What is the next option? 9600 divided by 80, right? Okay, it is nothing but we'll be getting 120, right? Because 8 ones are 8 12s are okay, right? What here, how much we got? If we get 120 here, we should get 100 here. Let us assume that is 9,600 divided by 80 plus 16 is 96. 80 plus 16 days, right, which will be equal to what? This is 100. Yes, we are getting 100. That means what? If we get 120 here and if we get 100, it is 20 rupees less. Therefore, the right option here will be how much? It is nothing but uh, the third one, 80 is the right answer. Okay, right, we'll go further to the next question. What is the next question? We'll just have a look. Yes, seventh question. Okay, what is that? A bag contains what is that? 23 number of coins. Okay, 1 rupee coins, 2 rupee coins, and the 5 rupee coins. That the total number of coins is 23. Total number of coins is 23, and the total sum of money is rupees 43, right? They have also given what, the ratio between 1 rupees is to 2 rupees is nothing but 3 is to 2. Then find the number of 1 rupee coins. Okay, this is what they have given. Let us see with that. Let us see. Okay, see here, we know one thing, that in terms of amount,
in whenever they have given coins problem, value into number of coins will be equal to amount, right? That means what, if you see 1 rupee coins into 10 will amount into 10 rupees, right? The similarly 22 rupee coins into 10 will be giving 20 rupees. Value into number of coins will be equal to amount. Okay, let us assume one thing. Okay, let us assume that number of 1 rupee coins are there, 2 rupee coins are there, and 5 rupee coins are there. Let us assume 1 rupee coins are X, 2 rupee coins are Y, and 5 rupee coins are Z. Okay, let us assume that, right? Okay, that means what, X plus Y plus Z, number of 1 rupee coins, number of 2 rupee coins, and number of 3 rupee coins. Total number of coins is, as they have given, it is nothing but how much, 23. Total number of coins is 23, right? And but one thing we know that they have given the if we take the value means what, 1 into X plus 2 into Y plus 5 into Z is nothing but 43, because see, this is value. Now value into number of coins will be giving the amount, right? If the value into number of coins, 1 rupee into number of coins, 2 rupees into number of coins, 5 rupees into number of coins will be giving the answer as 43, right? What we can do here is I'll take them as a simultaneous equation, and I'll cancel it. Minus, 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 and minus. Plus x minus x will cancel. Minus y minus 4z is equal to minus 20. That means what, if you multiply by minus, y plus 4z is equal to 20. That is what we will get. Okay, we got this answer. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದರೆ, ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ರೂಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1 rupee ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 3/2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2x is equal to 3y, and this implies 2x minus 3y is equal to 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, this one we will be taking as equation number 1, and this one we will got it as equation number 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, yzಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, xyಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ 2x 3z, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದೆ, ವೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ನೋಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಪ್ಲಸ್ 5z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಝೆಡ್ನ ನಾವು ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಪ್ಲಸ್ 2y ಪ್ಲಸ್ 2z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 46 ಅಂತ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, 2x ಮೈನಸ್ 3y ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 3y ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5y ಪ್ಲಸ್ 2z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 46 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ
ವೈ ಮತ್ತು ಝಡ್ಡಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವೈ ಝಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಝಡ್ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೈ ಝಡ್ ಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವೈ ಝಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಝಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಝಡ್ನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಝಡ್ನಾದ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ವೈನಾದ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸಿ ಇನ್ ದ ಹಿಯರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 4z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5y ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈಗ 5y ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 5y ಪ್ಲಸ್ 20z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇರೋ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಸ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ 5y ಮೈನಸ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 18z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 54. therefore z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 3 ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ 3 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೋಣ. ವೈ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೊದಲನೇದೇ ತೊಗೋಣ. ಏನು, ವೈ ಪ್ಲಸ್ 4z is equal to 20, right. y plus 4z is equal to 20, y plus 4 into 3 is equal to 20, y is equal to 20 minus 12, y is equal to 8 ಅಂತ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನು 2x is equal to 3y ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೈಟ್. 2x is equal to 3y, therefore y substitute ಮಾಡೋಣ. 2x is equal to 3 into 8. Okay, 2 1s are 2 4s are, x is equal to 3 into 4, which is x value will be 12. The number of 1 rupee coins is nothing but 12 is the right answer. Okay, let us check with the answers. Check ಮಾಡೋಣ 12 correct ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದೆಯಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? Yes, question number 7, 12 is the right answer. Okay, next we will see eighth question ನೋಡೋಣ. eighth question, what is that? Okay, a recipe of 4 ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:3. ಅಂದರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 2. ಈಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಈಗ ಒಡಿ ಕಾಲ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 200 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ change, but the amount will change, but ratio will remain same. That's what ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2:3 ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ 10,000 ಮತ್ತು 20,000. ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಯಿತು 1:2. ಈಗ ಅದೇ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೂ 1:2ನೇ, ರೈಟ್. ಅದೇ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ 2:3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ninth question. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ninth question? Question number 9 is the ages of A and B are in the ratio 3:2. ಅಂದರೆ ಏಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x ಮತ್ತು 2x ಆಗುತ್ತೆ. 15 year hence ಅಂತಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 3x + 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2x + 15. ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 2:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಡೋಣ. Okay, see here, that is what ನೋಡಿ the ratio of the ages 3x ಮತ್ತು 2x after 15 years. ಅಂದರೆ ಹೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2:1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3x + 15 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x + 30 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 3x - 4x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ 3x - 4x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 - 15. Therefore x is nothing but
15, oh yeah, plus 50 minus x, huh? Just a moment. 3x plus 15 and 2x, oh 2 is to 3 rather, 2 is to 3, no? Allah, no, just a moment, one nimsha, I'll just will see the question. Okay, see here, our ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2x plus 15 is by 3x by plus 15 divided by 2x plus 15 is equal to 2 by 1. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 4x plus 30 ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ x as 15 minus x as 15. I'll take like plus 15 ಅಂತಲೇ ತೊಗೊತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಏಜಸ್ನಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3x ಆ್ಯಂಡ್ 2x. 3 into 15 is 45, 3 into 15 is 45, 2 into 15 is 30 years. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 is to 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 45 years and 30 years. ಲೆಟ್ us see with the answers. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್ 45 and 15 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ? Next question, that is question number 10. The first, second and third month salaries of a person is 2:4:5. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತು, ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೆ 2x, 4x ಮತ್ತು 5x ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 months ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 2 monthsನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ 2 monthsನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 4 crore 80 lakhs, right? Okay, fine. Let us see with that. Keltirad second month. Okay, let us see with that. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 months ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 months ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months. ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ತೊಗೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20x² ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಯರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. 20x² ಮೈನಸ್ 8x² ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 12 minus 8 is, sorry, 8, 20 minus 8 is 12. 12x² is 4, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, 12 ones are 12, 4s are, x² is 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Take a square root, 2 4 के 2 6 zeros के square root ಹಾಕ್ತಾರೆ, that is the 3 zeros x value. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಂತಂದರೆ 4x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 into 2000, that is nothing but 8000 is the answer, right? Okay, right, 8000 is the answer. Next question order, what is that? Yes, 8000, option D. Next one order, if 50 is the third proportion, 50 is the third proportion, and x 50 is the third proportion to 8 and x, then the value of x. Okay, fine. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ I'll just to show you. See here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ a/b=b/c ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 50 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ x ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ x ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? x² is equal to 400 ಅಷ್ಟೇ. x² is equal to 400 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x value is 20. Simple problem, x value is 20. Okay, right. Next one, question number 12 ನೋಡೋಣ. What is that? The mean proportion between a and c. ಏನಿಲ್ಲ, b² is equal to ac ಅಷ್ಟೇ. b² is equal to abc ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, the mean proportional between a and c, b is the mean proportion between a and c. ಕರೆಕ್ಟು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, a/b is equal to b/c. a/b is equal to b/c ಅಂತಂದರೆ b² is equal to ac ಅಥವಾ b into b is equal to ac ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ a, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಫ್ a/b is 4/1, if a/b is 4/1, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. a/b is 4/1, then ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a/b ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b/a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್.
ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ a by b is equal to 4 by 1 ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a by b ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ b by a. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ 4 by 1 plus square root of 1 by 4. It is nothing but 2 by 1 plus 1 by 2. It is nothing but LCM is 2, 4 plus 1 which is nothing but 5 by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 5 by 2 is the right answer. 5 by 2 ಇದೆಯಾ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ? Okay, we don't have it, therefore none of the above is the answer. Next question barkoli. Next question, what is that? Question number 14th. If x by 2y, if x by 2y is equal to 3 by 2, then the value of 2x plus y divided by x minus 2y, right? Okay, right, no, let us see with this. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 into 2 is 6. ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗ 6 ಹಾಕಿ, ವೈ ಜಾಗ 2 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗ 6 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 2 into 6 ಪ್ಲಸ್ 2 divided by 2, ಓಕೆ, 6 minus 2 into 2, that is 12 plus 2, sorry, 12 plus 2 divided by 6 minus 4, 6 minus 4, 12 minus 12, 14 divided by how much? 6 minus 4 is 2, it is nothing but 7 by 1. 7 or 7 by 1. X ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Yes, 7 by 1, B, option B, 14th question, option B, 7 is the answer. Okay, next question ನೋಡೋಣ. Next question ನೋಡೋಣ, what is that? We will see further. Okay, ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಅವನು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. what is that? If x plus 5 divided by plus square root of x plus x minus 16, okay, divided by square root of x plus 5 minus square root of x minus 16 is equal to 7 by 3. X value will be ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 10, 20, 30 and 40 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, 10 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, 10 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 7:3 ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. 10 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ, 10 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 plus 15, ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, 20 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ 20 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. 20 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 20 plus 5 is 25. 25ಗೆ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೂಟ್ 25 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 20 ರೂಟ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 25 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 20 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 5 plus 2 divided by 5 minus 2, 5 plus 2 is 7, 5 minus 2 is 3. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ನನಗೆ, 7 by 3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 20. ರಿವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, a³ plus 3a divided by 3a square plus 1 is equal to 91 by 37. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಬೇಡ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 8 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 8 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 91 by 37 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, 2.459 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 8 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 560 divided by 193 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2.90 ಅಂತ ಬಂತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್.
ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ 7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 8 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 7 ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 6 ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 364 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 148 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2.459 ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು 2.459 ಅಂತ ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ 91/37 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2.459 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ 7 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. ಡೀಲರ್ ಮಿಕ್ಸಸ್ ಟೀ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ 6.92 ರೂಪೀಸ್ದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 7.77 ರೂಪೀಸ್ದು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 8.8 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 17.5% ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6.92 ರೂಪೀಸ್ನ 7.77 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 8.8 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಈಗ 8.8 ರೂಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ 17.5 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 17.5% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 8.8 ರೂಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟು 17.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1.54 ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟು. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ತೆಗೀರಿ. 8.8 ಮೈನಸ್ 1.54 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 7.26 ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಎ ಇದು ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ 8.8 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 17.5% ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1.54 ರೂಪೀಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 17.26. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ 7.77 ಮೈನಸ್ 7.26 ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.51. ಈ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 7.26 ಮೈನಸ್ 6.92 ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.34. ನಮಗೇನಾಯಿತು, ದಟ್ ಇಸ್ 0.51 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬೈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೇಷಿಯೋ ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.54 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.34. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 51/34 ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1.5 ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. 1.5 ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 1.5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/2ನಲ್ಲಿ 3/2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1.5 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 3/2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಎಸ್ 3/2 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 18. 20 liters of mixture contains water in the ratio 5:3. 20 ಲೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 5:3 ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5:3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 10 ಲೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ 5:3ನೇ ಇರುತ್ತೆ. 15 ಲೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ 5:3 ರೇಷಿಯೋಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಈ 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 20 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ 4 ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 16 ಲೀಟ್ರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 16 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ 16 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ 20 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ 5:3 ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 10 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ 5:3ನೇ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟ್ರಲ್ಲೂ 5:3ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 4 ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. 4 ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 16 ಲೀಟ್ರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 16 ಲೀಟ್ರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ರೇಷಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, 5:3 ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 5x ಅನ್ನೋದು ಮಿಲ್ಕು, 3x ಅನ್ನೋದು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ದೆನ್ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು, 4 ಲೀಟ್ರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ 4 ಲೀಟ್ರ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 20 ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ 5:3 ಇತ್ತಂತೆ. 16 ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲೂ 5:3ನೇ ಇರುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, 4 ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, 5x + 3x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ಏನು 16 ಅಂತ ತೊಗೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ 16 ಲೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ 8x ಇಸ್ 16, ದಟ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂದರೆ 16 ಲೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 ಇಂಟು 2 ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಲೀಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ಇಂಟು 2 ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ. ರೈಟ್, ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. 4 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಲೀಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 14 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ರೈಟ್, ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 14/6 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7/3. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ 4 ಲೀಟ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7:3 ರೇಷಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, that is question number 19. okay, 3 containers. yes, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಿದೆ. 3 ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 3:4:5 ಅಂತ ಇದೆ. 3 ಕಂಟೈನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 3, ಇದು 3x, ಇದು 4 ಅಷ್ಟು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 5 ಅಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ದು ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ 4:1 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 3:1 ಮತ್ತು ಥರ್ಡಲ್ಲಿ 5:2 ಇದೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ